ಮಾತನಾಡದಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ನಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಪಾದಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಡಮಟ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, उपस्थित गण्यरे, अरे भाई 2 मिनट में खत्म होता है, आप नारे लगाओ बाद में. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಸಹನತೆಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೈಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಸಹಿಸೋದಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೂ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಹೈವಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. हिंदी में भी बोलता हूँ, सबक तो करना जरूरी है ना. देख भाई, अभी एक पागल कुत्ता काटने के बाद क्या होता है, वही बीजापुर में हो रहा है. बड़ा देखो भाई, जब तक हमारे पास इंसानियत रहता है, हम इंसानियत के साथ ही रहना जरूरी है. अगर तुम पागल कुत्ता बने तो एकला पत्थर नहीं मारता, सारा कौम तुम ना पत्थर मारता. ये तुम्हें क्या तुम बड़ी एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर मरने के बाद कोई तुम्हारा जनाजे को खांदा देने वाला नहीं रहता. वो नहीं करना चाहिए. आज जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, नहीं होना चाहिए. मैं उनसे इतना ही दरख्वास्त करता हूँ, भगवान तुमको अच्छा मौका दिया था, सबके दिल में रहना था, सबके जुबान पे रहना था. आज तुम सबके दांत में है करके मैं बोलना चाहता हूँ. वो बहुत बड़ा गलती है. आज ना कल वो सुधरेंगे करके मैं भी खामोश रहा, तुम भी खामोश रहे, बीजेपी पार्टी वाली भी खामोश रहे. और कितने बार खामोश रह के, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, अगर हिंदुस्तान में बीजेपी किनको तो 3 बार दरख्वास्त करे रहे तो एकले कोचो, बीजापुर की शान कोचो. फिर भी बोलता है उन्होंने, फिर मैं बीजेपी को वापस जाता हूँ करके. मेरे ख्याल से बीजेपी में जगह नहीं मिलेंगे. अगर वो बीजेपी में जगह मिला तो बीजेपी भी पार्टी बर्बाद हो जाती है. ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया है, उसके खिलाफ सारा मुसलमान इतना ही नहीं, जो इंसानियत जाता है, हिंदुस्तान के हर लोग इसको खंडन करते हैं. मैं बोलता हूँ तुमको, ये आदमी पैगंबर से पहले, स्वामी जी बताए तुमको, बसवण्णा को भी गाली दिया था, और मुझे तो हमेशा देते रहता है उन्हें. मगर मुझे भी एक ख्वाहिश है, जिंदगी में एक ना एक दिन उसके खिलाफ भी ठहरने का एक उम्मीद है मुझे. मगर मुशर्रफ साहब गुस्सा नहीं करना, मैं ठहरतू करके. तुम्हें ठहरो. हाँ, तो उसको तुम क्या करना जरूरी है, उन्हें सिर्फ एक काम सियासत के स्तर कर रहा है,
बाकी कुछ के स्तर नहीं कर रहे। लोगों की खिदमत के लिए ये काम नहीं कर रहा उन्हें। जो आदमी चुन के आता है वो कौन से भी पार्टी से आने दो, मगर उससे हर कौम का वोट डालता है। मगर ये आदमी सोच रहा है कि मैं खाली हिंदुओं के वोट पे आया हूं करके। अरे सबसे ज्यादा हिंदू मुशर्रफ को भी वोट डाले थे, उसको याद नहीं है। मगर आज ना कल वो दिखाएंगे। जरा देर आया मगर दुरुस्त भी आएगा। ऐसा मौका आने वाला है, तब तक आप सब्र करो। आज इतने लोग उसको कंडम किए, इससे ज्यादा जलील होने का मौका किसको इंसानियत में ऐसा मौका नहीं मिलता। उतना बड़ा जलील हो के भी अगर आप नहीं सुधरेंगे तो मैं एक बयान सुना उनका। पहला मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बोले, बाद में बोलते मैं जिन्ना के बारे में बोलने जाको मोहम्मद के पैगंबर। वो पागल कुत्ता ही वैसा बोलता है, इंसान तो नहीं बोलता। ऐसे आदमी के बारे में हम बहुत सब्र से काम लेना जरूरी है। सारी हिंदुस्तान देख रहा है इनको। क्या सियासत में हम आज रहेंगे कल ना रहेंगे वो बड़ी बात नहीं है, मगर जितने दिन भी हम रहेंगे सबके जुबान पे रह के जाएंगे तो वही वो अच्छे सियासतदान है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी इसको कंडम करता है, क्योंकि उनके पार्टी भी कंडम करके ही उनको अभी बाहर डाला है। तुमको वो भी मालूम रहना जरूरी है। क्योंकि इसके लिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ, आज जो देर आई मगर दुरुस्त आई। आने वाले दिनों में इसका सबक तो सारा बीजापुर नहीं, सारा कर्नाटक इतना को सिखाएंगे कर को मेरा उम्मीद है। ऐसा एक मौका आने वाला है। उनका नाम और मैं इस मौके पर और एक बात, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ, ನಾನು ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಾರೆ, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾಕತ್ತದ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತರೇ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಾಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆದರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೇ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾನ ಖುದಾನ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಥವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಸಿಖ್ ಇರಲಿ, ಇಸಾಯಿ ಇರಲಿ, ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪರರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಾವು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿಜಾಪುರ